We call this last equation as equation 7. We have already taken that at is equal to some constant e to the power p. We need to evaluate this p, this power. And we need to find out a dot t, because in equation 7 we have a dot square by a square. And on the left hand side we have a dot square by a square, right hand side we have a cube. So we need to make a dot square a square, we also need to make a cube and replace all these in the equation 7. After that, all the replacements or all the substitutions, we have arrived here. Now if we make a dimensional analysis, in the left hand side we have t square, right hand side we have t to the power 3p. If the dimension of t is to match, then 3p must be equal to 2. From this argument, this dimension argument, we found that p is equal to 2/3, which means a varies with time as 2/3 power of the time. This is equation 8. Now this is very important because we have a constant c. Constant, at any point of time we can evaluate a constant, but the dependence of a on time t, how the dependence goes on, that is extremely important, and we have found that this dependence is 2/3, t to the power 2/3. If a is simply proportional to time, then we have and y equal to mx type of equation. Y equal to mx is a straight line passing through the origin. So if we have a proportional to t time, then we would get this straight line. But now, as the relation looks like this, we have this 2/3 here in this equation. So the graph looks like this. But this is the expansion rate for the universe where matter is dominating, not energy. But right after the Big Bang, what happened, at least for first 10,000 years, what happened is, we know that after Big Bang, matter and antimatter were created. And they readily collided with each other, they annihilated each other, and they produces a huge amount of energy in the form of photon. And those photons are still here in the universe in the form of cosmic microwave background radiation, because as the time goes on, it loses its energy. So when matter and antimatter annihilated and we get a enormous amount of energy, we also know that some matter is spared, because otherwise the universe we could see as of now would not have been like we see it now. So the thing is, right after the Big Bang, when energy is dominating the universe, we need to rethink about this expansion rate. লাস্ট ইকুয়েশনটাকে আমরা ইকুয়েশন 7 বলেছি, এবং আমরা ধরে নিয়েছি, একটা গেস করেছি যে এটা টাইমের সাথে এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে ভ্যারি করছে। আমাকে এই টাইমের যে টু দি পাওয়ার পি আছে, এই পিটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। আমাকে এ ডট টি ক্যালকুলেট করতে হবে, কারণ ইকুয়েশন নাম্বার 7-এ এ ডট টি আছে। এবার এই দুটো ইকুয়েশন থেকে একবার আমাকে এ ডট স্কোয়ার করতে হবে, এ স্কোয়ার করতে হবে, এখানে পুট করতে হবে, এবং এ কিউব করতে হবে, করে এই রাইট হ্যান্ড সাইডে পুট করতে হবে। সমস্ত সাবস্টিটিউশন করার পরে আমি এই রিলেশনশিপটা পেলাম। এখানে একটা ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস আমাকে করতে হবে। দেখতে পাচ্ছি বাঁ দিকে 2 আছে আর ডান দিকে আছে টি টু দি পাওয়ার 3p। এখন যদি টাইমের ডাইমেনশন ম্যাচ করতে হয় দুদিকেই, তাহলে 3p ইকুয়াল টু 2 হতে হবে, অর্থাৎ p ইকুয়াল টু 2/3 হতে হবে। নাহলে তো এই দুপাশের টি এর ডাইমেনশন আলাদা আলাদা হয়ে যাবে, যেটা হতে পারে না। অর্থাৎ এর যে ডিপেন্ডেন্স টাইমের ওপর, এ কিভাবে টাইমের ওপর নির্ভর করছে তার একটা ধারণা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে পেলাম। এখন এ যদি টাইমের সাথে প্রপোর্শনাল হতো, এ সমানুপাতিক টাইম এরকম যদি হতো, তাহলে এই 2/3 পাওয়ারটা থাকতো না, শুধু হতো a ইকুয়াল টু সিটি। তাহলে জিনিসটা দেখতে অনেকটা y ইকুয়াল টু mx
mx এর মতো হতো, y ইকুয়াল টু mx হচ্ছে মূলবিন্দুগামী সরলরেখা। তাহলে এইটা হচ্ছে যদি a প্রপোর্শনাল টু t হতো তবে এরকম একটা স্ট্রেট লাইন হতো, কিন্তু তা নয়। t⁻2 এর সাথে a প্রপোর্শনাল, অর্থাৎ কার্ভটা দেখতে হবে এরকম। এটা কি বলছে? এটা বলছে এক্সপানশন রেটটা কি। কিন্তু একটা জিনিস এখানে ভাবতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাটার নিয়ে এই ডিরাইভেশনটা করেছি। আমরা এমন একটা ইউনিভার্স নিয়েছি যেখানে ম্যাটার ডমিনেট করছে, এনার্জি নয়। সেই ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি এটা হবে এক্সপানশন রেট। এখন যদি এনার্জি ডমিনেট করে সেক্ষেত্রে কি হবে? কারণ বিগ ব্যাংয়ের পরে যখন ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার তৈরি হয়েছিল, তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানাইহিলেট করে তারা হিউজ অ্যামাউন্টের এনার্জি প্রডিউস করেছিল, এনর্মাস এনার্জি প্রডিউস করেছিল, এবং এনার্জিটা তৈরি হয়েছিল ফোটনসের আকারে। আমরা জানি সেই ফোটনগুলো এখনও ইউনিভার্সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং তারা যেটা প্রডিউস করে তাকে বলা হয় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। তো এই যে এনার্জিটা প্রডিউসড হয়েছিল ফোটনের আকারে, তখনই কিন্তু ইউনিভার্সে ম্যাটার ডমিনেট করছিল না, এনার্জি ডমিনেট করছিল। কিন্তু তখনও তো ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছিল। তাহলে সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সের এক্সপ্যানশন রেটটা কীরকম হবে? আমরা ম্যাটার নিয়ে কাজ করেছি, এনার্জি নিয়ে তো করিনি এখনো। আর এখানে একটা জিনিস বলার, এটা আমরা জানি অলরেডি, যে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার অ্যানাইহিলেট করেছিল, করার পরে কিছু পরিমাণ ম্যাটার সার্ভাইভ করেছিল, যার ফলে আমরা এই এক্সিস্টিং যে ইউনিভার্স আছে সেটাকে দেখতে পাই। So for a matter-dominated universe, we took this cube of side A. All the matters are enclosed inside the cube. All the matter means where we took capital M. And we found that for matter-dominated universe, the expansion rate looks like this. It varies as T⁻². What if the universe is energy dominated, which was the actual case after the Big Bang, after a few thousand years of Big Bang? So we have a same cube of size A. Now we have energy photons inside it, high energy photons. We know this is a relation between frequency and energy of the photon, and here we have a relation between energy and wavelength of photon. Now as the universe is expanding, as A is expanding, obviously wavelength is also expanding, because if we stretch this side of the room, then the wavelength will be stretched out. Rather than this case, the wavelength is squeezed here. And if wavelength increases, energy decreases. And scientists have observed the cosmic microwave background radiation, which is the reminiscent of matter-antimatter collision and annihilation after the Big Bang. And at first, when the annihilation happens, the energy photons were having the energy of nearly in the gamma photon region. Then gradually, as time passes on, the universe expanded, A expanded, so lambda increased and energy decreased, and from gamma photon, today we are having microwave radiation, which is evidence of annihilation of matter-antimatter. So as energy is proportional to 1 by lambda, and we have told that as A increases, lambda also increases. So lambda is proportional to A. That means energy is proportional to 1 by A. We have this proportionality constant capital N. It is not a number. It is just a constant. Often with N we signify some numbers. It could be any constant. Do not bother about that. So what about the energy density? Density is always energy by the volume. Energy is capital N by A, and for volume we have A cube. So we have N by A⁴. So the energy density varies as 1 by A⁴,
with A. So if we have energy density rho ER, rho suffix ER, which is equal to n by a to the power 4, we also had matter density which is equal to rho m equal to m by a cube. Now we are going to put this rho ER equal to n by a to the power 4 in our equation 7 in order to find out how the A varies with time. So I'm going to analyze that by taking rho ER equal to n by a to the power 4 in equation 7. So here, in place of this m by a cube term, we are going to replace that n by a to the power 4, and we are now going to use the same dimension analysis, and we are going to guess the same kind of relation. The treatment is same as before. So for energy dominated universe, Friedmann-Walker equation for K1 equal to 0 for flat universe looks like this. We have a to the power 4 here. For matter dominated universe, we had a cube here. So now we have A equal to CT to the power P as before. We have A dot, and if we do the same dimensional analysis, we could obtain that P is equal to half. You can have a look at the dimension analysis. I have just made A dot of this equation, A equal to CT to the power P. We have made a time derivative of A, which is A dot. We have to make square of it, then we have to make to the power 4 of this A equal to CT to the power P relation, and then we have put all the things together, and from dimensional analysis we found that A equal to CT to the power half. So how is the expansion rate varies with time? The expansion rate of universe for energy dominated universe varies as T to the power half, and this is equation 9. Now we have two important plots to look into. For matter dominated universe, how the density of the universe varies with the expansion factor. It varies as m by a cube, this curve. And for energy dominated universe, the energy density varies with this expansion factor as according to this curve. We have another plot to look into. Now this is how the size of the universe changes with time. Now if the universe is entirely energy dominated, no matter dominance, then the size of the universe will increase, will vary like this black one. But after 10,000 years, the universe become matter dominated one. So after 10,000 years, the size of the universe varies like this blue curve. And the blue curve, for the blue curve, A is equal to CT to the power 2/3. And as we know that this curve will reach the asymptotic only after an infinite amount of time. ইউনিভার্স যখন ম্যাটার ডমিনেটেড অবস্থায় আছে, তখন আমরা ইউনিভার্সের যে এক্সপানশন ফ্যাক্টর সেটা টাইমের সাথে এইভাবে ভ্যারি করে, এটা প্রুভ করলাম। তখন আমরা একটা কিউব নিয়েছিলাম যার সাইজ এ এবং তার মধ্যে ম্যাটার এনক্লোজড ছিল। এবার আমরা এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্স দেখব। এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্স মানে বিগ ব্যাং হওয়ার ঠিক পরে, কিছু পরেই, যখন ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার কলিশন করে এবং একে অপরকে ধ্বংস করে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি তৈরি করেছিল। সেম কিউবটা নিয়েছি যার সাইড এ, কিন্তু এর ভেতরে এখন ম্যাটারের বদলে রয়েছে এনার্জি ফোটনের আকারে। ইনিশিয়ালি এই ফোটনগুলো সব গামা ফোটন ছিল, হাই এনার্জি গামা ফোটন। তারপরে কি হয়েছে, ইউনিভার্স তো এক্সপ্যান্ড করেছে, তার ফলে এটাও এক্সপ্যান্ড করেছে।
এখন এই ঘরটা যদি বড় হয়ে যায় তাহলে ওয়েভলেন্থ যেটা তরঙ্গকে আর স্কুইজ হয়ে থাকতে হবে না, তরঙ্গ একটু এক্সপ্যান্ড করার সুযোগ পাবে, একটু হাত পা ঝরিয়ে থাকতে পারবে। তাহলে তরঙ্গ যদি এক্সপ্যান্ড করে যায়, অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি এক্সপ্যান্ড করে যায়, তাহলে অবশ্যই তরঙ্গের শক্তি কমে যাবে, কারণ ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি বেড়ে যায় শক্তি কমে যায়। তাহলে আমরা দেখলাম যে যত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করবে, অর্থাৎ এ যত বাড়বে ল্যামডাও তত বেড়ে যাবে, অর্থাৎ এ যত বাড়বে ল্যামডা তত কমে যাবে। এর এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ তো রয়েইছে, সেটা হচ্ছে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার অ্যানাহিলেশন করার ফলে, ধ্বংস করার ফলে যে রেসিডিউ এনার্জি, যে রেমিনিসেন্ট, যে ফসিল যে এনার্জিটা ছিল, যে প্রুফ যেটা যে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার কোলাইড করেছে এবং তার ফলে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি তৈরি হয়েছে, তার প্রুফ হচ্ছে এই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। এবং এটার এনার্জি ধীরে ধীরে কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে এনার্জির সঙ্গে যদি ল্যামডার এরকম একটা সম্পর্ক হয় আর এর সাথে যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এরকম একটা সম্পর্ক হয়, তাহলে এনার্জি আর এই যে এক্সপানশন ফ্যাক্টর এ রয়েছে তার এরকম একটা সম্পর্ক হবে যে ই প্রপোর্শনাল টু 1/a। প্রপোর্শনালিটি অর্থাৎ সমানুপাতিক চিহ্নটাকে যদি তুলে দিই তাহলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিয়ে আসতে হবে। এটাকে আমি মনে করি এন। এন বলতে একটা জাস্ট কনস্ট্যান্টকে বোঝানো হচ্ছে, আর কিছু না, এটা নিয়ে অত বদার করার কিছু নেই। এবার আমরা যদি শক্তি ঘনত্বকে ক্যালকুলেট করার কথা ভাবি, তাহলে শক্তি ঘনত্ব মানে মোট শক্তি বাই আয়তন। মোট শক্তি হচ্ছে এইটা n/a, আয়তন a³, অর্থাৎ এনার্জি ডেনসিটি যেটা সেটা n/a⁴ এইভাবে ভ্যারি করছে। তাহলে এনার্জি ডেনসিটি ভ্যারি করছে a⁴ এইভাবে, ম্যাটার ডেনসিটি ভ্যারি করছিল কিন্তু a³ এইভাবে। অর্থাৎ আমরা ফ্রাইডম্যান ওয়াকার ইকুয়েশনে k1 = 0 করে কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি টার্মটাকে যখন ইকুয়েট করেছিলাম, তখন সেখানে ম্যাটার ডেনসিটির জায়গায় এই টার্মটা পুট করেছিলাম। এখন ম্যাটার ডেনসিটির জায়গায় এনার্জি ডেনসিটি পুট করব, অর্থাৎ এই টার্মটাকে পুট করব। তাহলে আমরা ইকুয়েশন 7টাতে একবার দেখে নিয়ে দেখব যে এখানে যেহেতু আমরা রো এম পুট করেছিলাম যখন ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য ক্যালকুলেশন করছিলাম, তখন m/a³ করেছিলাম, কিন্তু এখন তো এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য ক্যালকুলেশন করছি, তাই এখানে এখন রো ER লিখবো এবং রো ER এর জায়গায় n/a⁴ এটা লিখব। আবার ঠিক একইভাবে আমরা আগেও গেস করেছিলাম যে a = c⁻p, a ডট = p(c⁻p−1), a ডট স্কোয়ার ক্যালকুলেট করেছিলাম, a স্কোয়ার ক্যালকুলেট করেছিলাম, এক্ষেত্রেও একই কাজ করব। করে এখানে সব কিছু পুট করে দেবো। শুধু মাথায় রাখতে হবে আগে এখানে a³ ছিল, এখানে a⁴ আছে এখন। তো এইভাবে আমরা ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করে দেখতে পেলাম যে p এর এখনকার পাওয়ার হবে হাফ, অর্থাৎ এর সাথে t এর যে ভ্যারিয়েশন যেটা আগে ছিল t⁻² এই হিসাবে, এখন ইকুয়েশন 9 থেকে দেখতে পাচ্ছি এর সাথে t এর যে ভেরিয়েশন সেটা কিন্তু t⁻½ এইভাবে ভ্যারি করছে। এবার আমাকে দুটো গ্রাফ একটু মাইনিউটলি খেয়াল করতে হবে। এটা হচ্ছে ডেনসিটি কী করে, ইউনিভার্সের ডেনসিটি কী করে ভ্যারি করছে এর সাথে। যদি ম্যাটার ডমিনেটেড হয় তাহলে a³ এইভাবে ভ্যারি করছে, তাহলে এটা আস্তে 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 ড্রপ করবে। a⁴ যদি ভ্যারি করে মানে ডিক্রিজ করে তাহলে অনেক শার্প ড্রপ করবে রোটা। এই গ্রাফটা দেখানো হয়েছে। এবার আসছি ইউনিভার্সের সাইজ কী করে টাইমের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। যদি ইউনিভার্স পুরোটাই এনার্জি ডমিনেটেড হতো, এখনও যদি এনার্জি ডমিনেটেড হতো, শুরু থেকে এখন সে এনার্জি ডমিনেটেডই আছে, তাহলে এই কালো কার্ভটা বরাবর ওর সাইজ পরিবর্তিত হতো। কিন্তু 10,000 বছর পরে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার অ্যানাহিলেশন প্রসেসটা অলমোস্ট স্টপ হয়ে গেছিলো। তার ফলে এর পরে তো ইউনিভার্স ম্যাটার ডমিনেটেড, কাজেই 10,000 বছর পরে এই গ্রাফটা ও আর ফলো করেনি, ও ফলো করেছে এই গ্রাফটা। এটা হচ্ছে ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য কি করে ইউনিভার্সের সাইজ চেঞ্জ করে, সেটা আমরা এখানে একটু দেখিয়েওছিলাম। তো এখন 10,000 বছর পরে ইউনিভার্সের সাইজের ভেরিয়েশন হচ্ছে এরকম। এটা এক সময় ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, অ্যাসিম্পটোটিক রিচ করবে, কিন্তু কখন ফ্ল্যাট হবে না, যখন t = হবে। One thing I would like to mention more on this curve is this equation suggests that as t grows, as t increases, the expansion slows down, and eventually when t tends to infinity, this will reach this constant value. Universe will stop
increasing in size. But experimental observation said that universe is accelerating, expanding and accelerating. So it is not following this curve, it is following this curve. Why is this? What logic we can put behind this? I'll show. But before that, let me tell you some scenarios just after few years of Big Bang. আমরা এই গ্রাফ নিয়ে আর একটা ছোট কথাও একটু বলতে চাই। ইউনিভার্সের যে এক্সপানশন সেটা যদি স্লো ডাউন করে, মানে ইউনিভার্স যদি ম্যাটার ডমিনেটেড হয় তাহলে এটা এই কার্ভটা ফলো করবে, কিন্তু এই কার্ভ যদি ফলো করে তার মানে আস্তে আস্তে তো ইউনিভার্সের এক্সপানশন স্লো ডাউন করে যাচ্ছে, কারণ টি যত বাড়বে সে ততই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর দিকে অ্যাপ্রোচ করবে, এবং টি টেন্স টু ইনফিনিটি যখন হবে, সময় যখন অসীম অতিবাহিত হবে, অসীম কাল যখন অতিবাহিত হবে, তখন ইউনিভার্সটা আর সাইজে গ্রো করবে না। এরকম যদি সিনারিও হতো তাহলে ইউনিভার্স থ্রু আউট এইরকম একটা গ্রাফ ফলো করত, কিন্তু অ্যাকচুয়াল সিনারিও এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন বলছে যে ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড তো করছেই, প্রসারিত তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে একটা ত্বরণও আছে। তাই ও এই কার্ভটা ফলো করার বদলে ইউনিভার্স যে কার্ভ ফলো করছে সেটা অ্যাকচুয়ালি এইটা। এর কারণটা আমরা, এই লজিকটা আমরা একটু দেখবো, বাট তার আগে বিগ ব্যাং এর সময়কার মানে আর্লি ইউনিভার্সের কয়েকটা জিনিস একটু দেখে নেব।